میرے نبی نے اپنی قمیض شریف اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت عکاشہ نے کوڑا پھینک دیا اور میرے نبی کی پیٹھ کو پشت کو چوم لیا اور چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے کوڑا ماروں، ارے تم نے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات آج پوری دنیا میرے نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے نبی کی طبیعت علیل ہوئی۔ علیل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گھر کے اندر لے گئیں، طبیعت علیل تھی، کچھ دوا کچھ کھایا کچھ پیا، تھوڑی شفا ملی، اس کے بعد کچھ دن کے بعد میرے نبی کی تھوڑی اور شفا ملی۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اے علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے قریب آئے۔ سرکار نے ان دونوں کا سہارا لیا، اتنے کمزور ہو چکے تھے طبیعت میں میرے نبی کہ خود چل نہ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا مجھے بلند جگہ پر بٹھا دو۔ میرے نبی ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بلند جگہ تھی اور حضرت بلال کو بلایا، اللہ اکبر۔ حضرت بلال سے کہا اے بلال جاؤ مکہ کے شہر میں اور جاؤ اعلان کر دو کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے آخری گھڑی ہو، جاؤ کہہ دینا پورے مکہ کے اندر کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اتنا کہا حضرت بلال چل دیے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں کہتے پھر رہے ہیں چلو چلو میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے، میرے نبی نے بلایا ہے۔ کہا کس لیے بلایا ہے؟ تمام صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں حضرات محترم، تمام مکہ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہو، جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، جتنا میرا حق تھا آپ کو، جو میرے اوپر تمہارا حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے، اب جو کسی کا حق اگر مجھ پہ آ رہا ہو تو مجھ سے بدل لے سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش ہیں، مولا علی بھی خاموش ہیں، فاروق اعظم بھی خاموش ہیں، اور حضرت عثمان غنی بھی خاموش ہیں، حضرت بلال بھی خاموش ہیں، تمام صحابہ خاموش ہیں۔ اور ایک صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کیسے حق، آپ نے ہمارے اوپر تمام زندگی قربان کر دی ہے، آپ پر ہمارا حق کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے تو ہمیں جہنم سے ہٹا کر جنتی بنا دیا ہے، یعنی کہ جنت کی طرف کر دیا ہے، جہنم سے ہٹا کر ہمیں جنت کے رخ کر دیا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک صحابہ ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا حضرت عکاشہ کو جانتی ہے۔ حضرت عکاشہ آئے، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا تم پر حق آ رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مانگ سکتے ہو، بتاؤ تمہارا کیا حق ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ سے دھوکے سے میرے جسم پر کوڑا لگ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بدلہ میں لے لوں، کہ جب تم نے فرما دیا ہے کہ جو چاہے اپنا حق مانگ سکتا ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر لوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مارا تھا تو آپ کے ہاتھ سے میرے کوڑا لگا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو کوڑے سے ماروں۔ اللہ الصمد کیسا نبی ہے، سارے نبیوں میں افضل ہے، پوری دنیا ان کے صدقے میں بنی ہے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں مجھے کوڑا منگایا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال قریب آ، اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب پہنچے حضرت بلال قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ میری
बेटी फातिमा के यहाँ चले जाओ, जाओ वहाँ से कोड़ा लाओ। हजरत बिलाल जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आने वाले कौन है? हजरत बिलाल कहते हैं बेटी बिलाल आया है। कहा चाचा कैसे आना हुआ? रोने लगते हैं, अश्क बहार हैं, आंखें बह रही हैं आंसुओं से। हजरत बिलाल कहते हैं बेटी फातिमा, उकाशा ने आज अपना बदला लेने के लिए मुस्तफा से कह दिया है, इतना कहना था, लाओ वो मुझे कोड़ा ला दो। हजरत बिलाल ने कहा बेटी फातिमा जाओ वो मुझे कोड़ा ला दो जो रखा है। मुस्तफा ने कहा है मेरी बेटी के यहाँ कोड़ा रखा है, ए बिलाल कोड़ा लेकर आओ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा पहले कोड़ा नहीं ला के देती हैं, हसन हुसैन को उठाती हैं, इमाम हसन को भी उठाया, इमाम हुसैन को भी उठाया, और उठाने के बाद कहा ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे जिगर के टुकड़ों सुनो तो सही, आज तुम्हारे नाना के हजरत उकाशा कोड़ा मारने कह रहे हैं। ए मेरे बेटे सुनो, अगर आज तुम्हारे नाना की जिस्म पर एक भी कोड़ा लग गया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जाओ उन्हें कैसे करके मना लो, उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए उनको राजी कर लो। इतना कहा हजरत बिलाल के हाथ में कोड़ा दे दिया। इमाम हसन इमाम हुसैन के भी हजरत बिलाल के साथ भेज दिया। हजरत बिलाल हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन और एक हाथ में कोड़ा ला रहे हैं, एक हाथ पकड़ इमाम हसन इमाम हुसैन को ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के करीब आए, आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह कोड़ा ये है। इमाम हसन इमाम हुसैन कहते हैं ए चाचा, हजरत बिलाल से कहते हैं चाचा बताओ तो सही उकाशा कौन है? हजरत बिलाल ने इशारा किया, उकाशा वो खड़ा है। हजरत उकाशा के पास करीब पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा चाचा तुम क्यों मारना चाहते हो? मेरे नाना के कोई भी कोड़ा ना मारा, मेरे नाना को कोई भी तकलीफ ना दो। मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मेरी माँ ने कहा है, यानी कि मेरी माँ ने कहा है अगर तेरे नाना के अगर एक भी कोड़ा लग गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चाचा मान जाओ, मेरे नाना को तकलीफ ना दो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब आए, आने के बाद कहा उकाशा क्या कर रहा है? मेरी बात तो मान जा, मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर। इतना कहना था। हजरत उकाशा कहते हैं पीछे हट जाओ, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इतना कहना था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए तमाम सहाबा सुनो, ए अबू बकर सिद्दीक सुनो, ए अली सुनो, ए हजरत बिलाल सुनो, इमाम हसन इमाम हुसैन तुम भी सुनो, पीछे हट जाओ, उकाशा को जगह दो, इसको मेरे करीब आने दो। अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा करीब आए, आने के बाद कोड़ा हाथ में लिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे मारा था तो मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा ना था, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपनी कमीज उतार दें। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने वो नूरानी की अपनी कमीज उतारी और उतारने के बाद हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा है। तमाम सहाबा हैरत में है, तमाम सहाबा कह रहे हैं तू मुस्तफ़ा के न मार। इतना कहना था। जैसे ही मेरे नबी ने अपनी कमीज शरीफ उतारी और उतारने के बाद हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया और मेरे नबी की पीठ को पुश्त को चूम लिया और चूमने के बाद कहा या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके कोड़ा मारूं? अरे तुमने तो हमें जहन्नम से आजाद करके हमें जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तो उकाशा बता तो सही ये तूने सब कुछ ये खेल क्यों खेला? तो हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपके मुंह सुना है कि जो मुस्तफ़ा के जिस्म से टच हो जाता है वो जन्नती हो जाता है, और आज मैंने आपकी पीठ को चूम लिया है, उस जगह को चूम लिया है जहाँ मेहर नबूवत लगी हुई है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए सहाबा सुनो, अगर किसी जन्नती का चेहरा देखना हो तो मेरे उकाशा का चेहरा देख लो, मेरा उकाशा जन्नती है। अगर जन्नती का चेहरा देखना है तो मेरे उकाशा को देख लो। कसम खुदा की, जब नबी ने फरमा दिया कि उकाशा जन्नती है तो वो जन्नती हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये होती है प्यारे मुसलमानों सच्ची मोहब्बत नबी से। हजरत उकाशा की क्या औकात, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हारे कोड़ा मारूं? या रसूल अल्लाह तुमने तो हमें जहन्नम से आज़ाद करके हमें जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।